हर बंदा सारी जिंदगी अपनी भलाई ही गनाई जाता है, कदी कोई बंदा अपनी बुराई ते अपने औगण नहीं दसदा। जो तेनू रब ने दिता है ओदे ते सब्र करके खा तू, और किसी के मत तू जाए, किसी दूजे दे घर क्यों जाना पे। अगली गल, रब ने जो कोई तेन दिता है अपने घर च सब्र नाल खा, किसी दूजे दे भांडे वल क्यों वेना है। जेड़ा स्वाद अपनी थाली वल वेख के वे ना, वो सुक्की रोटी भी खून बन जाएगी। जे अपनी खांदियां दूजे दी थाली वेंदी रहे ना, ओदे जो कोई लभना ते अपनी दा भी खून नहीं बनना। सिख ने दुख विच सुख विच अपने गुरु कोल ही अरदास करनी है। जे कीर्तन कथा विचार सुन के किसी दा दिल सवेरे करे भी अज मैं उठ के जपजी साहिब शुरू कर देना, ते समझियो गुरमत समागम सफल हो गया। कित्थे खुंज गए, परमात्मा नू भुला दिता, ते जिस संसार ने कल नू बिल्कुल खत्म हो जाना है, तू ओदे लालच विच ला के कि सब कुछ मेरा हो जाए। प्यारिया, जिहड़ा तेरा अपना सी ओनू तू भुला ही दिता है। ओ खोनी जाग पाओ, खोनी उठ पाओ, खोनी नींद तेनू त्याग दे, खोनी नींद तो ऊपर उठ जा, तेरा कुछ नहीं बिगड़िया। पर मेरे भाई, जिस पासे तू लगा होया है, ये झूठा संसार बिनसन वाले दे लालच विच खच है। साडे समाज का ढांचा ऐसा है कि जेड़ा बंदा अपनी जिंदगी विच असफल हो जाए, अक्सर वो बंदे मैं आलोचक हुंदे देखे, अंदर दी ओ बिरती जेड़ी किसे दी दूजे दी वस्तु नूं प्राप्त करन दे लई जायज नजायज हर तरह का तरीका जिहड़ा बंदा वरत ले। महाराज कहंदे है, लालच इस समाज दे विच जेड़े बंदे अपने आप नूं सुप्रीम कहंदे आ, श्रोमणी कहंदे आ, सरमोर कहंदे आ, वाह ओए तेरियां लहरां इन्नियां जबरदस्त ने, तू उन्हां नूं घुट के जकड़िया होया। इत्थों तक जेड़े माँ बाप ने जन्म दिता है, खिमा करियो, जिस माँ का दुध पीता है, जिस प्यो ने अपना सब कुछ वार के पालिया, लालची बंदा माँ प्यो नूं भी धोखा देंदियां गुरेज नहीं करदा। चाहीदा ते रब सब नूं सुख दे, पर जदों किते जिंदगी च कदी भी दुख आ जाए, मैं कहना चंगा हुंदा, मैं कहना भी घट्टो घट छानना ला के तां पता लग जांदा बंदिया जेड़े भीड़ां तेरे पिछे तुरदियां तेरा है किहड़ा। क्योंकि सुख विच पहचान नहीं हुंदी, हमेशा बंदियां दी पहचान दुख दे विच हुंदी है। क्योंकि स्वार्थी बंदा अंदरों शरीफ बन के रहिंदा है, ते बाहरों धर्म दी शब्दावली ते धर्म दे चिन्ह वरतदा है। ते सच्ची है जे बंदे अक्सर लोग फस जाते हैं धर्म की शब्दावली ते धर्म के चिन्हों में। चेते रखी, जेड़ी तू दाढ़ी ते जेड़े कपड़े तू पाए ने, तेरे चिन्ह मोमना वाले ने, अंदरों तू कुछ होर है। मैं जे पैरों च घुंघरू पाए ने, मैं नचदी भी बाहरों खां ते अंदर भी मेरा नाची है। मैं जे अंदरों नाचियां ते बाहरों भी नाचियां, तू अंदरों काफिर है ते बाहरों मोमन बनिया होया। जेड़ा बंदा तेनू किसे दे नुक्स दस रहा, याद रखी, भरोसा ना करी, ओदी बिरती गंदी है, वो तेरे नुक्स भी किसे नू दसेगा। याद रखियो, गुरु मारदा नहीं, गुरु सवारदा है। समाज मारदा है, जेड़ा लंघ गया ओदा अफसोस क्यों। अज तो हुण तो जीना शुरू कर मना। इत्थों तक बंदे दी समस्या है वे अज च जिउंदा ही नहीं, ये जां कल च जिउंदा है, जां आउण वाले कल च जिउंदा है। सच्ची जे जदों मैं अपने कर्मां वल वेखना ना, ते मैनूं भाई साहब दी तुक चेते आउंदी है। कहंदे ने, जेड़े मेरियां कर्म करतूतां ने, मैनूं दोज़ख विच भी ढोई नहीं मिलनी चाहिदी, पर जदों तेरी रहमत वेखना ना, उदों फिर उठ खलोना, नहीं मैनूं दोज़ख च सड़न नहीं देगा। आपां आए हैं गुरुद्वारा साहिब, इत्थे तां आए हैं कि साडा शरीर गुरुद्वारा बन जाए। धन नहीं जाना, पैसे नहीं जाने, पुत्र धियां नहीं जाने, गुरमुखो ये शरीर नहीं जाना। अज तक दुनिया विच कोई खाली नहीं जे गया दुआई रब दी, कोई नहीं जे खाली गया। कोई जांदियां नाम दियां पंडां बन जांदा, कोई औगणा दियां गंडां बन जांदा। औलाद वल्लों दुखी, शरीर वल्लों दुखी, बिजनेस वल्लों दुखी, परिवार वल्लों दुखी, कोई भी अपना नहीं रहा। गुरु तेग बहादुर कहंदा, तू सुसाइड ना करी, सब कुछ चला जाए, रब तेरे पीछे खलोता है, वो कुछ करदा है जो कोई समाज कदी सोच भी नहीं सकता। गुरु ग्रंथ साहिब कहंदा है, जे रब भी धक्का मारदा ते घबराई ना, तू गुरु नानक दे चरण आके पकड़िए, धक्कियां होयां नूं भी रब दे घर भी थां दवा दिंदा। राज करेगा खालसा, राज
मेरे कोल अध्यात्म ज्ञान कोई नहीं, सुरत दी इकाग्रता ध्यान कोई नहीं, कर्म जिंदगी च कोई चंगा नहीं कीता। ये भी एक बड़ी रब दी दात है जी। नहीं तो हर बंदा सारी जिंदगी अपनियां भलाई ही गिनाई जाता है, कदी कोई बंदा अपनी बुराई ते अपने औगण नहीं दसदा। जिस दिन सिमरन करन वाले दे हिरदे विच ये पैदा हो जाए मैं गुनाहां नाल भरिया वां ते धुर अंदरों जुड़ के अरदास करे ते ओदी अख विचों निकलिया होया एक आंसू एक अथरू ਉਹਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਧੋਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਨਾਹਿ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੈ ਅੰਚਲ ਲਾਵੋ। ਅੰਚਲ ਦਾ ਅਰਥ ਪੱਲਾ ਲੜ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਦਿਓ। ਬਿਖਮ ਨਦੀ ਜਾਏ ਤਰਨੀ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਬਿਖਮ ਹੈ, मैं इसनूं तर सकां। असल च सारे शब्द जिहड़े ने केवल कविता रूप नहीं, ये साडे धुर अंदरों अरदास बन के निकलन ते गुरु अर्जुन देव दा शब्द की रब दे दर ते साडी पुकार बन जाएगा। बाकी लफ्ज़ कहण दी लोड़ ही नहीं, मैं पापी हाँ मैनूं बख्श लै मैनूं तार लै। ते जे इसे शब्द नूं आपां वजत जाके गावांगे, ये सतगुरां ने किरपा कीती। दूसरा बजुर्गों ने इशारा भी किया, वाकई उस वक्त बहुत वड्डी बीमारी सी, दिल्ली कंब उठी सी, पर मैनूं इस गल की प्रसन्नता हुई कि इस भावना नूं सिख अज भी लैके बैठा है कि गुरु हरकृष्ण साहब का नाम लिया दुख कट्टे जाते हैं। देखो एक उत्थे दो शब्द ने, श्री हरकृष्ण ध्याई है जिस डिठे सब दुख जाए। उत्थे जे इकल्ला शब्द डिठे हुंदा ते अज दे तार्किक ने कहना सी कि 1656 तो लैके ते 1664 तक ही देखा जा सकता है। ते हुण किवें उत्थे हजूर ने नाल शब्द पा दिता, हजूर ने कि ध्याईए, केवल डिठे नहीं, उहनूं ध्यावांगे ते ध्याना भी उहनूं डिठना ही है। जिवें बाबा जी बारे कहा, गुर नानक जिन सुनिया पेखिया, अज भी असी सुन सकने शब्द भाई साहब पर ने असी सुन रहे हाँ। उत्थे श्री हरकृष्ण ध्याई है जिस डिठ है जिन्होंने देखण नाल। फिर अगला शब्द गुरु गोबिंद सिंह ने जिहड़ा वरतिया कमाल कर दी, उत्थे चेचक नहीं वरतिया, तपेदक नहीं वरतिया, उत्थे लफ्ज वरतिया सब। इहदा मतलब लोको बीमारी भावें तन दी होवे ते दुख भावें मन दा होवे, गुरु हरकृष्ण साहब नूं चेते करो, तुहाडे सारे दुख कट्टे जाण। सब शब्द है ते चाहिदा भी है। मेरे मन च कई बारी आउंदा पर विशा मेरा अज नहीं, क्योंकि जदों स्टेज तो कहने ये अरदास ना करो, ये बेनती ना करो, सिख ने भाई साहब जिहड़े सहज पाठ करदे आ, गुरु अर्जुन देव दे बिलावल राग विच किन्ने शब्द ने जिहड़े गुरु हरगोबिंद साहब दी बीमारी नाल संबंधित ने। इत्थों तक नेत्र प्रगास किया गुरुदेव, भरम गए पूर्ण पई सेव, शीतला ते रखिया बिहारी, पार ब्रह्म प्रभ किरपा तारी। वड्डी आरजा हर गोबिंद की, जां हर गोबिंद नवां नरोवा शब्द वरतिया है। सिख ने दुख विच सुख विच अपने गुरु कोल ही अरदास करनी है। क्योंकि कई बारी असीं कह दिंदे, जदों मैं फिर क्या बजुर्गों थोड़ा जिहा इशारा किया मेरे मन च आया, मान लो कोई गुरुद्वारा साहब आउंदा, भाई साहब मेरा बच्चा ढिल्ला अरदास कर दिओ, ते मेरे वर्गा ज्ञानी आउंदियां सर कहने नहीं ये नहीं अरदासां हुंदियां, इत्थे नाम मंगीदा। वो बाहर निकलदे ने कोई बाबा टक्कर पाओ, कहंदा साडे बाबे कोल चल। वो गुरमुखो गुरु रामदास कहंदे आ कि मैं तान दीवान तू है मेरे स्वामी, मैं तुद आगे अरदास, मैं होर थाऊं नाई जिस पै करूं बेनंती, मेरा दुख सुख तुझ ही पास। जिदन दुख लगेगा उदन भी बेनती करांगा, ते जदों तू सुख देवेगा मैं उदन तेरे शुकराने भी जुड़ांगा। सिख अरदास कर सकता है, हर मनुख कर सकता है, कला लवे सिख क्यों वरता। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज आप संगत रोज़ सुनते आ रहे हो, सतगुरां दा 400 साला आगमन पुरब मनाया जा रहा है, ते आपां ने सतगुरां दी असीस नाल आप संगत दे सहयोग नाल
सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी के जो 59 शब्द ने गुरु ग्रंथ साहब विच 15 रागां विच दर्ज ने, उन्हां दी विचार प्रारंभ कीती है। अज इस अस्थान ते वो लड़ी बसंत राग दा गुरु तेग बहादुर साहब दा ये आखिरी बचन है। कल नूं उत्थे सतगुरां दे स्थान ते आपां सारंग राग प्रारंभ हो जाना है। आओ इस अमृत बचन नूं अखरी अर्थ, इस दी समय अनुसार व्याख्या ते यतन आपां करना है सतगुरु दे शब्द विच रह के ही शब्द दी व्याख्या कीती है, सतगुरु दे बचन च रह के। ते सच जे कीर्तन कथा विचार सुन के किसी का दिल सवेरे करे भी अज मैं उठ के जपजी साहब शुरू कर देना, तो समझियो गुरमत समागम सफल हो गया। इस करके करो किरपा, आप जितने बैठे हो, मैं 1 घंटे का टाइम लावांगा, 5-7 मिनट में हो गए ने मैनू बोलदे हैं। आप टेक के थोड़ा जिहा बैठे हो, जिन्नी कुछ समत बख्शीए उचारण अखरी अर्थ सारे आपां करांगे। इस अमृत शब्द की आरंभता है बसंत महला 9वां। बसंत राग है। गुरु ग्रंथ साहब दे 31 जिहड़े राग ने, उन्हां विच बसंत एक राग है। उंज इस राग नूं दरबार साहब दे अंदर माघी वाले दिन शुरू किया जाता है। पोह की आखिरी रात ते अद्धी रात तो बाद बकायदा हरमंदर साहब विखे अरदास हुंदी है, ते उस तो बाद जिहड़ा ये बसंत राग जिहड़ा आरंभ हुंदा है। हर कीर्तनिया गुरसिख बसंत तो शुरू करदा है, बसंत की पौड़ी नाल समाप्ति करदा है, ते होले महल्ले तक बसंत राग दरबार साहब अंदर रोज़ पढ़िया जाता है। हर कीर्तनीए ने हर चौकी विच बैठदियां बसंत राग गायन करना है। उंज मैं आपनूं एक बेनती होर कर दियांगा कि गुरु ग्रंथ साहब की बाणी विच समय दे टाइम दे सरलेख थल्ले भी बाणी उचारण की, टाइम दे सरलेख थल्ले। पर यदा मतलब ये नहीं कि समय की पूजा की गई है, समय नूं सफलाउण वास्ते बाणी उचारण की गई है। जिवें असी टाइम की गल करने हैं, देखो अजकल समा जिहड़ा है वो असी मिनट सकिंट घंटे, जिवें उन्होंने बजुर्गों ने दस्सिया भी ईस्वी सन मैं भी बोलिया। पर याद रखो जितना मर्जी तुसी आधुनिक युग विच पश्चिम की शब्दावली विच खुब जाओ, पर गुरु ग्रंथ साहब का शब्द तुहानूं फिर पुरातनता वाल लै जाएगा, सदियां पहलां दी पुरातनता वाल। हुण असी समय की गल करांगे सकिंट मिनट घंटे, पर जदों गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करदे हो आप रोज़ एक बारी समय का जिक्र सौण लग्गियां करदे हो। विसवे, चसियां, घड़ियां, पैरां, थित्ती, वारी, मां होवा, ये सारा टाइम है। विसवे, चसियां, घड़ियां, पैरां में शब्द वरत्या। विसवे, चसियां, घड़ियां, पैरां, थित्ती, वारी सारे शब्द ने मां। ये समय की वंड है। पर सवाल ये समा है किहड़ा? हुण जदों असी पढ़ांगे सानूं फिर पुरातनता वल जाना पैना। अख नूं 15 वारी नॉर्मल कुदरती तौर पर, धक्के नाल नहीं, कईयां नूं प्रॉब्लम हुंदी है अख झमकन दी ज़्यादा, कुदरती तौर पर 15 वाली अख झमकी जाए, अख दे 15 फोर जिहड़े ने एक विसा बनता है। 15 विसे इकट्ठे हो जाण ते एक चसा बनता है। 30 चसे इकट्ठे हो जाण ते एक पल बनता है। 60 पल इकट्ठे होण ते एक घड़ी बनती है। 7.5 घड़ियां इकट्ठियां हो जाण ते एक पैर बनता है। 8 पैर इकट्ठे हो जाण ते दिन ते रात बनता है। पर मैं फिर अर्ज करा, मैं कोई शब्द अपने को नहीं किया। जिन्ना मर्जी आप तलीम ले लो, जिस इष्ट नूं मैं तुसी अपना राबर मन के मत्था टेकने आ, याद रखियो व्याख्या इसे शब्द की होवेगी जितना मर्जी आप आधुनिकता नूं धारण करिए। हुण उत्थे समय टाइम दे थल्ले ये सरलेख थल्ले बाणी। आपनूं पता है गुरु ग्रंथ साहब का कल असीं एक शब्द पढ़ रहे सां, पहला पैर रैण के वणजारिया मित्रा, पैर दे सरलेख थल्ले बाणी। हुण पिछल पैर भी आउंदा है, चौथा पैर सबां के भी आउंदा है। जे अज कल पुछो जी पिछल पैर की है, तो मैं तो सीधी जी गल करना,
वैसे दिल्ली रात ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मेरा ख्याल 1-2 ਵਜੇ प्रकाश होता बंगला साहब। पर जे कोई पूछे भी अमृत वेला पिछल पैर की है, पिछल पैर की व्याख्या जे वेखनी है तो दरबार साहिब की मर्यादा चो देखो। फिर सुनियो, लो लगन तो 3 घंटे पहला, क्योंकि एक पैर जिहड़ा 3 घंटियां दा है जे अज दे समय च व्याख्या करिए, लो लगन तो 3 घंटे पहला जिहड़ा समय वो अमृत वेले विच ही आवेगा। दूसरी एक होर बेनती, दरबार साहिब कभी तुसीं देखियो टीवी ते कई बारी वो कैमरा मारदे आ, जदों सूरज की टिक्की निकलती है उस वक्त दरबार साहिब अंदरों आवाज़ आउंदी, खर जुग जुग भगत उपाया। हुण सूरज की टिक्की गर्मियां विच वखरे टाइम निकलती है, टाइम इक्को थोड़ा उत्थे संबंध इसे करके दरबार साहिब जी के प्रकाश का सुख आसन का वेला रुत के अनुसार चेंज हुंदा है। उत्थे सूरज की लो निकले, सूरज की लो वेले सूरज की टिक्की निकलती है, आखिरी शंत ते 24वीं पौड़ी आसा की वार संपूर्णता। इधर सूरज की टिक्की डुबदी होवे लैंदा होवे, फिर शुरू हो जाता है हर जुग जुग भगत तो पाया, उदों रह रास की सोदर की चौकी शुरू हो जाती है। मैं खैर आप जी नूं जिहड़ी बेनती कर लगा कि थोड़ा जिहा ध्यान दे के सुनियो कि 3 घंटे समा उस तो पहला हुंदा है जिन्हों असी अमृत वेला भी कहने हो। जी कई सज्जन रात के 12 बजे तो बाद भी अपने हिसाब नाल कह देंदे आ। मेरी फिर भी बेनती, वो समय के सरलेख थले सतगुरां ने बाणी उचारण की, विशा नहीं अज दा, वैसे पैरां दे सरलेख थले 12 माह दे नाल एक सरलेख हुंदा दिन रैण, हर सिमरी दिन सब रैण, दिन रैण दे सरलेख थले गुरमुखो 7 वारां दे सरलेख थले जिहड़ा हफ्ता है। चलो इत्थे असी कहने सोमवार संडे तो कहने ना भी ये मंडे तो शुरू हो गया हफ्ता, तो गुरु ग्रंथ साहिब जिहड़ा हफ्ता है वह पहला दिन ऐतवार है। आदित्य करै भगत आरंभ, ऐतवार आदित्यवार, आदित्य का लफ्जी अर्थ हुंदा सूरज, इसे करके उस रविवार कहने आप जी संडे वरदे सूरज का वार, वो शुरुआत हुंदी है ऐतवार तो शुरू हुंदा है ते हफ्ते का 7 वारां दा आखिरी दिन हुंदा है जी शनिचरवार गुरबाणी मुताबक। सुनियो, दिन रैण दे सरलेख थले बाणी, पैरां दे सरलेख थले बाणी, उस तो बाद 7 वारां दे सरलेख थले बाणी, ते गुरु ग्रंथ साहिब च 12 माह दे सरलेख थले बाणी। 2 12 माह ने मांझ ते तुखारी। उस तो इलावा श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विच गुरमुखो 6 रुत्तां दे सरलेख थले बाणी है, क्योंकि रुत्तां भी मौसम जिहड़े समय नाल। उंज गुरु ग्रंथ साहिब दे अंदर सच ये वे कि जिहड़े बसंत दे महीने ने, मैं क्या माघ शुरू हुंदा है ते होले महल्ले तक चलदा है, पर गुरु ग्रंथ साहिब भी जिहड़े महीने मन्ने गए आ बसंत दे, वो माघ ते फग्गन नहीं मन्ने। गुरु ग्रंथ साहिब पूरा चेत ते अद्धा वैसाख बसंत का महीना मन्निया। मेरे मन च कई बार आउंदा पुछना भी कदों तो शुरू होया, पर मैं इहनूं खंडन नहीं करांगा, क्योंकि मैं पंथ की मर्यादा विच रह के ही समर्पण होकर विचार करांगा। मैं आपनूं बेनती की तां भी बसंत राग, बसंत उत्थे शुरू हुंदा है, अजकल माघ की संगरांद तो शुरू हुंदा है, माघी तो होले महल्ले तक चलदा है। उंज गुरु ग्रंथ साहिब विच बसंत का अर्थ जिथे खेड़ा है, पर उंज महाराज ने फुल्लां दे खेड़े नूं खेड़ा नहीं समझिया। फुल भावें बसंत सारी धरती ते खिड़े होण, जे अंदर वाहिगुरू चेते नहीं तो इन्हां महीनियां विच भी जेठ ही तपदा है। नानक तिना बसंत है, उन्हां लई बसंत है जिन घर वसिया कंत, जिनके कंत दिशापुरी से ऐनस फिरें जलंत, जिदे अंदर रब कोई नहीं होता बसंत विच भी सड़िया होया। इत्थे बसंत महला 9वां। पहला आपां अखरी अर्थ करांगे। कहाँ भूलियो रे झूठे लोभ लाग। मैं इत्थे नासकी पाठ किया जी कहाँ, क्योंकि इत्थे कहाँ का अर्थ किथे, कहाँ का अर्थ किस लई, ये विद्वाना ने अर्थ किए। भूलियो, जिहड़ा भूलियो का ऊड़ा है वो खुला ही बोलना है। भूलियो रे, रे का लफ्जी अर्थ करांगे हे,
ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਭਾਈ, ਹੇ ਭਾਈ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਆਖਿਆ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਲਾਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਕਹਾਂ ਭੁੱਲਿਓ ਰੇ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਹੇ ਭਾਈ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖੁੰਝ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਸ ਲਈ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਮਨ ਕਹਾਂ ਵਿਸਾਰਿਓ ਰਾਮ ਨਾਮ, ਕਹਾਂ ਭੁੱਲਿਓ ਰੇ ਝੂਠੇ ਲੋਭ ਲਾਗ। ਇੱਥੇ ਝੂਠੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਸ਼ਵੰਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਲੱਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਝੂਠੇ ਲੋਭ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੋਭ ਤੇ ਝੂਠੇ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਆਹ ਕਿਉਂ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਝੂਠੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਸੰਸਾਰ, ਜਿਨੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਲੋਭ ਦਾ ਅਰਥ ਲਾਲਚ, ਲਾਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਲੱਗ ਕੇ। ਇਹਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੋ ਗਏ ਕਹਾਂ ਭੁੱਲਿਓ ਰੇ ਝੂਠੇ ਲੋਭ ਲਾਗ। ਹੇ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਖੁੰਝ ਗਿਆ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਿਆਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਭੁਲਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਕਹਾਂ ਭੁੱਲਿਓ ਰੇ ਝੂਠੇ ਲੋਭ ਲਾਗ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੱਛ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਨਾ ਪਾਠ ਕਿਛ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਪਾਠ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਛ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਕੱਛ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ, ਕਿਛ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵਰਤਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਰਥ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਰਚ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਹੈ ਤਾਂ ਲਿਪੀ ਤਾਂ ਫਾਰਸੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਰਦੂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤਿਲੰਗ ਰਾਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਯਕ ਅਰਜ਼ ਗੁਪਤਮ ਪੇਸ਼ ਤੋਂ ਦਰ ਗੋਸ਼ਕੁਨ ਕਰਤਾਰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੇਖਤਾ ਦੀ ਉਰਦੂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ ਕੇਵ, ਜੇਵ, ਤੇਵ, ਏਵ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵਰਤਦੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕੇਵ, ਜੇਵ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ ਕਿਉਂ, ਤਿਉਂ, ਜਿਉਂ, ਇਉਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਨੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਮ ਬੋਲ ਚਾਲ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕੇਵ, ਜੇਵ, ਤੇਵ, ਏਵ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿਉਂ, ਜਿਉਂ, ਤਿਉਂ, ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਵਰਤੇ ਜੀ। ਕਿਵ ਕਰ ਆਖਾਂ, ਕਿਵ ਸਾਲਾਈ, ਕਿਉਂ ਵਰਨੀ, ਕਿਵ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਕਿਵ ਵੀ ਵਰਤਿਆ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਕਥਾ 'ਚ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੱਛ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਝ। ਬਿਗੜਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਊੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਬਿਗੜਿਓ ਅਰਥ ਦਾ ਵਿਗੜ ਜਾਣਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਿਛ, ਕੱਛ ਬਿਗੜਿਓ ਨਾਹਿਨ, ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਬੋਲਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਨਾਹਿਨ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕੱਛ ਬਿਗੜਿਓ ਨਾਹਿਨ, ਅਜੇ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਲਾਲਚ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ, ਤੂੰ ਝੂਠੀ ਦੁਨੀਆ ਪਿੱਛੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਲਾਲਚ ਖਚਤ ਹੈ। ਕੱਛ ਬਿਗੜਿਓ ਨਾਹਿਨ, ਅਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਵਿਗੜਿਆ। ਉਹ ਬੰਦਿਆ, ਅੱਜ ਹੂੰ ਜਾਗ, ਅਜੂਦਾਰ ਤੇ ਹੁਣ, ਉਹ ਹੋਣੀ ਜਾਗ ਪਾਓ, ਹੋਣੀ ਉੱਠ ਪਾਓ, ਹੋਣੀ ਨੀਂਦ ਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇ, ਹੋਣੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਝੂਠਾ ਸੰਸਾਰ ਬਿਨਸਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਖੱਜਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਤੁਕਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 59 ਦੇ 59 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਹੀ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨੇ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਹਾ ਭੁੱਲਿਓ ਰੇ ਝੂਠੇ ਲੋਭ ਲਾਗ, ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਖੁੰਝ ਗਏ? ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ
ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 5 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਇਸ ਦੇਹੀ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਚੋਰ ਵਸੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰਾ। 5 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਤਰਤੀਬ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਦਾ ਚੌਥਾ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੀਸਰਾ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਾਲਚ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਲਾਲਚ ਹੈ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਕਸਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਆਲੋਚਕ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਸ਼ਿਖਰ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਿਹਾ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਮੱਚਦੀ ਉਹ ਕੱਢੇ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਦਾ ਵੀ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਲਾਲਚੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਨੇ ਠੱਗ ਲਿਆ ਜੀ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਿਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਜ ਟੱਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਟੱਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਲਾਲਚ ਹੈ ਕੀ? ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਲਾਂਗੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਲਾਲਚ ਦਾ ਸ਼ਬਦਕ ਅਰਥ ਇਹ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲਚ ਉਹ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜੇ ਵਿਆਖਿਆ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਲਾਲਚ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਰਥ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਖੇ ਲੋਭਾ ਲੰਪਟ ਸੰਗ ਸਿਰਮੋਰੈ, ਅਨਕ ਲਹਿਰੀ ਕਾਲੋਲ ਤੇ, ਤਾਵੰਤ ਜੀਆਂ ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰੰਗ, ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਬਹੁ ਡੋਲ ਤੇ, ਨਚ ਮਿਤਰੰਗ ਨਚ ਇਸ਼ਟੰਗ, ਨਚ ਬਾਂਧਵ ਨਚ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਤਬ ਲੱਜੈ, ਅਕਰਣੰ ਕਰੋਤ ਅਖਾਦਿਆ ਖਾਦਿਅੰਗ, ਅਸਾਜਿਅੰਗ ਸਾਜ ਸਮਝਿਐ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਤੁਕਾਂ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਲਾਲਚ ਕੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੇ ਲਾਲਚ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਉਹ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਰਤ ਲੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਇਹ ਲਾਲਚੀ ਬੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਅਸੀਂ ਲਾਂਗੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੇ ਲੋਭਾ, ਖੇ ਲੋਭਾ ਦਰ ਤੇ ਖੇ ਲਾਲਚ, ਲੰਪਟ, ਲੰਪਟ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਲੰਪਟ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ ਚੰਬੜਨਾ। ਖੇ ਲੋਭਾ ਲੰਪਟ ਸੰਗ ਸਿਰਮੋਰੈ, ਸਿਰਮੋਰੈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਬੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਐ ਪਤਵੰਤੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਿਰ ਕੱਟ ਬੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਾਲਚ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਰਮੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਾਹ ਓਏ ਤੇਰੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨੇ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿ ਲੋਭਾ ਲੰਪੜ ਸੰਗ ਸਿਰਮੋਰਾ, ਅਨਕ ਲਹਿਲੀ ਕਾਲੋਲ ਤੇ, ਅਨਕ ਲਹਿਰੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਕਲੋਲ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਤਮਾਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਅਨਕ ਲਹਿਰੀ ਕਾਲੋਲ ਤੇ, ਤਾਵੰਤ ਜੀਆਂ ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰੰਗ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਧਾਰਿਆ ਹੈ। ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਬੋ ਡੋਲ ਤੇ, ਤੇਰੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਉਹ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਡੋਲਦੇ ਦੇਖੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਨਚ ਮਿਤਰੰਗ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈ ਉਹਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਮਿੱਤਰ ਯਾਰ ਸਿਰਫ ਸਵਾਰਥ ਤੇ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਵੈਸੇ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਨਚ ਮਿਤਰੰਗ, ਲਾਲਚੀ ਬੰਦਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਚ ਇਸ਼ਟੰਗ, ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਟ ਦਾ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ਼ਟ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੇ ਸਾਥੀ। ਲਾਲਚੀ ਬੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਚ ਮਿਤਰੰਗ, ਨਚ ਇਸ਼ਟੰਗ, ਨਚ ਬਾਂਧਵ,
ਬਾਂਧਵ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਨਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ, ਨਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ, ਨਾ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ। ਨੱਚ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਤਵ ਲੱਜਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਜਿਸ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਿਓ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰ ਕੇ ਪਾਲਿਆ, ਲਾਲਚੀ ਬੰਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਸ ਇਉਂ ਸਮਝੋ ਵੀ ਲਾਲਚ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲਾਲਚ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਿਰਫ ਸਵਾਰਥ ਹੈ। ਲਾਲਚ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਲਾਲਚੀ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖੋ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਪਦਵੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਆਗਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਗਏ ਹੋਣ, ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਯਮੁਨਾ ਪਾਰ ਇੱਕ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਆਗਰੇ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ, ਇਹ ਰਿਪੀਟ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਥਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਲਈ ਸਭ ਪਿਓ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰਮੁਖੋ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੂੰ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੇਰੇ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਰਜੀ ਮਾਤਾ ਖਾਰਜੀ ਪਿਤਾ, ਸਭਨਾ ਕਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾ ਲਿਖੀ ਉਸ ਨੂੰ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਾਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਾਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫਿਰ ਮਤ ਕਿਹਾ ਕਰ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਕੈਸਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਉੱਤਰ ਪਤਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਘੱਲੀ ਹੈ, ਅੱਬਾ, ਇਹ ਸ਼ਾਹੀ ਪੀ ਲੈ, ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਬੁੱਝ ਜਾਏ। ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਲਾਲਚ ਦੀ ਖੱਦ ਟੱਪ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਨੱਚ ਮਿੱਤਰੰਗ, ਨੱਚ ਇਸ਼ਟੰਗ, ਨੱਚ ਬਾਂਧਵ, ਨੱਚ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਤਵ ਲੱਜਿਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਲਾਲਚੀ ਬੰਦਾ ਨੀਚ ਤੋਂ ਨੀਚ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਚੋਂ। ਅਗਲੀ ਤੋਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਕਰਣੰ ਕਰੋਤ। ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ। ਅਕਰਣੰ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕੁੱਲਾਂ ਕਲੰਕਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਮ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਕਹਿੰਦਾ, ਲਾਲਚ ਤੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਨਵਤਾ ਵੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਮਾਜ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ, ਧੀਆਂ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ਨਾ ਕਰਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਾਲਚ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅਕਰਣੰ ਕਰੋਤ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਕਰਣੰ ਕਰੋਤ ਅਖਾਦਿਆ ਖਾਦਿਅੰਗ, ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਭੈੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਲਾਲਚੀ ਬੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਰਣੰ ਕਰੋਤ ਅਖਾਦਿਆ ਖਾਦਿਅੰਗ, ਅਸਾਜਿਆ ਸਾਜ ਸਮਝਿਅੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਜਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲਾਲਚੀ ਬਿਰਤੀ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਾਂ ਭੁੱਲਿਓ ਰੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਝੂਠੇ ਲੋਭ ਲਾਗ। ਆ ਜਿਸ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਬਿਨਸ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਨਾ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਲਾਲਚੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਵੀ ਟਿਕੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲਾਲਚੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਦੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜੇਗੀ। ਲਾਲਚੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਸੁੱਖ ਹੈ,
ਤੇ ਲਾਲਚੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਚੁਗਿਰਦੇ ਰਹੇਗੀ। ਜਿੱਦਣ ਪਿਆਰਿਓ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਲਾਲਚੀ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਖਲੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਛਾਨਣਾ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਿਆ ਜਿਹੜੇ ਭੀੜਾਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੀਆਂ ਤੇਰਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲਚੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਫਸ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੋ ਬਚਨ ਹੋਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਚਨ ਹੈ ਕਬਹੂ ਜੀੜਾ ਊਬ ਚੜ੍ਹਤ ਹੈ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਵੀ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਕਬਹੂ ਜੀੜਾ ਊਬ ਚੜ੍ਹਤ ਹੈ, ਕਬਹੂ ਜਾਏ ਪਿਆਲੇ, ਲੋਭੀ ਜਿਹੜਾ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਿਤਾ ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾ ਭਾਲੇ। ਲੋਭੀ ਜਿਹੜਾ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹੇ ਤੇ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੁਰਾਂ ਕੀ ਜੈਸੀ ਤੇਰੀ ਚਾਲ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਤੁਕਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਰਾਂ ਕੀ ਜੈਸੀ ਤੇਰੀ ਚਾਲ, ਤੇਰੀ ਪੁੰਛਟ ऊपर चमक बाल, इस घर में है सो तू ढूंढ खाए और किसी ही के तू मत ही जाए। चाकी चाटें चून खाएं, चाकी का चीथरा कहाँ ले जाए। अर्थ थोड़ी ਜਿਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਸੁਰਾ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਰਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੁਰਾ ਦਾ ਅਰਥ ਦੂਜਾ ਸੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਾਣੀ ਸੂਰ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਸੁਰਾ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸੁਰਭੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਗਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਲਾਲਚੀ ਬੰਦਾ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਰਾ ਕੀ ਜੈਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਚਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਸਮਝਾ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਰਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬੜੀ ਸ਼ਰੀਫ ਗਾਂ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ। ਸੁਰਾ ਕੀ ਜੈਸੀ ਤੇਰੀ ਚਾਲ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਤੁਰਨਾ ਕੁੱਤਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ। ਇੰਜ ਤੁਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰੀਫ ਗਊ ਹੈ। ਗਊ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਜ਼ਲੂਮ ਤੇ ਸ਼ਰੀਫਤਾ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਸੁਰਾ ਕੀ ਜੈਸੀ ਤੇਰੀ ਚਾਲ, ਤੇਰੀ ਬੋਲ ਚਾਲ, ਤੇਰਾ ਵਰਤਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ, ਪੁੱਛੋ ਕੁਝ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਤੇਰੀ ਪੁੰਛਟ ਉੱਪਰ ਝਮਕ ਬਾਲ, ਤੇਰੀ ਪੂਛਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਨੇ ਬੜੇ ਚਮਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਪੂਛਲ ਦੇ ਵਾਲ ਚਮਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਰਥੀ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਰੀਫ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚੀ ਇਹ ਜੇ ਬੰਦੇ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਨੱਚਣ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਲਾਣਾ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਦਾੜੀ ਸੀ, ਪੱਗ ਉਹਨੇ ਬੰਨੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਪੁੱਛਦਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਮੁੱਲਾ ਨੇ ਇਹ ਸਾਵੇ ਰੰਗ ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਵਾ ਰੰਗ ਵਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਹਰਾ ਰੰਗ ਹੈਦਰੀ ਰੰਗ, ਸਾਵੇ ਰੰਗ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਤੂੰ ਕੌਣ। ਉਹ ਖਲੋ ਗਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੁੱਲਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕੌਣ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਪੈਂਟ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਧਰਮੀ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਨਿਕਲੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁੱਲਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਦਾੜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਤੂੰ ਪਾਏ ਨੇ ਤੇਰੇ ਚਿੰਨ ਮੋਮਨਾ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਘੁੰਗਰੂ ਪਾਏ ਨੇ ਮੈਂ ਨੱਚਦੀ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਖਾਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਚੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਚੀਆਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਨਾਚੀਆਂ, ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਫਿਰ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮੋਮਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਜੀਓ ਮੈਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਚੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉਹਦਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਯਾਦਾ ਝੁਕਣਾ ਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੰਡਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੁਕ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਡਾਈ ਮਾਰਦੇ ਆ ਕਬੱਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕੋ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਆਮਲੰ ਮਦਰ ਮਨੁੱਖੰ ਹ੍ਰਿਦਯੰ ਭੂਮ ਵੈਰਣੇ,
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਖਾਵੇ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸੁਰਾਂ ਕੀ ਜੈਸੀ ਤੇਰੀ ਚਾਲ, ਤੇਰੀ ਪੁੰਛਟ ਉੱਪਰ ਚਮਕ ਵਾਲ। ਕੁੱਤਿਆ ਤੇਰੇ ਵਾਲ ਬੜੇ ਚਮਕਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਗਾਂ ਦਾ ਪੰਨ ਹੈ। ਇਸ ਘਰ ਮੈਂ ਹੈ ਸੋ ਤੂੰ ਢੂੰਡ ਖਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਬਰ ਕਰ ਓਏ, ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਖਾ ਤੂੰ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਹੀ ਕੇ ਮਤ ਤੂੰ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਸੁਣਿਓ ਅੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਕੀ ਚੱਟ ਹੈ। ਚਾਕੀ ਚੱਟ ਹੈ, ਚੱਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਘਰ, ਬੀਬੀਆਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਪੀਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਆਟਾ ਬਣਾ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਰੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰੋਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਆਪਣਾ ਕੱਪੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜੇ ਪੁੜ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰੋਲਾ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਪੂਣਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰੋਲਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪੂਣੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਗਰਮ ਡੱਬੇ ਸਨ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਜੀ ਪੂਣੇ 'ਚ ਬੱਜੀ ਰੋਟੀ, ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਛਿਲਕੇ ਸਮੇਤ ਗੰਢਾ ਤੇ ਮੋਟੀ ਚਾਰ ਦੀ ਫਾੜੀ। ਸੱਚੀ ਜੀ ਆ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਸਲੀਅਤ ਸੀ, ਉਸ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਸੀ, ਉਸ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਚੱਕੀ ਨਾਲ ਆਟਾ ਪੀਆ ਜੀ, ਦਾਣੇ ਪੀਸੇ, ਆਟਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪੁੜ, ਸੌਂਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਲਾਲਚੀ ਕੁੱਤਾ ਆਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਭਾਂਡੇ ਚੱਟੇ, ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਚੱਕੀ ਵੀ ਚੱਟ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰੋਲਾ ਕੱਪੜਾ ਪਿਆ ਸੀ ਇਹ ਆਟੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲਾਂਤੀਆ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂ, ਚੱਕੀ ਵੀ ਚੱਟੀ, ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਚੱਟੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਾਧਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰੋਲਾ ਤੂੰ ਕੱਪੜਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਈ ਬੈਠਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਪੇਟ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਕੀ, ਚਾਕੀ ਚਾਟੈ ਚੂਨ ਖਾਏ, ਚਾਕੀ ਕਾ ਚਿਥਰਾ ਕਹਾਂ ਲੈ ਜਾਏ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅਕਸਰ ਲਾਲਚੀ ਬੰਦੇ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਟੱਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੱਲੇ ਬਾਹਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਟੱਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਬੜਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਡਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਛੋਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਉਧਰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੂਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਗੰਦ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੇ ਕੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਰਥੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸੁਰਤ ਕਿੱਥੇ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗਾਂ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਾਹੀ ਸੁਰਤ ਮਲੂਕੀ ਵੇਸ਼, ਹੋਂ ਠਗਵਾੜਾ ਠੱਗੀ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਤੇ ਟੁਕਾਇਆ। ਫਾਹੀ ਸੁਰਤ ਮਲੂਕੀ ਵੇਸ਼, ਮਲੂਕੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੈ ਸ਼ਰੀਫ, ਗਊ ਵਰਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੱਪੜੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਰੀਫਾਂ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਸੁਰਤ ਮੇਰੀ ਡਾਕੂਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਖੋਇਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਫਾਹੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਸ਼ਰੀਫਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਭੋਲਾ ਲੰਘਦਾ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਉਹਨੂੰ ਫਾਹੀ ਪਾ ਕੇ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਐਸਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਰਾਂ ਕੀ ਜੈਸੀ ਤੇਰੀ ਚਾਲ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਰੱਬ ਨੇ ਜੋ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਸਬਰ ਨਾਲ ਖਾ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਆਪ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਆਪਣੀ ਥਾਲੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖੂਨ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਖਾਂਦਿਆਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਥਾਲੀ ਵੇਂਦੀ ਰਹੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਲੱਭਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦਾ ਵੀ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਥਾਲੀ ਵੱਲ ਮਤ ਝਾਤੀ ਮਾਰ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਨ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਨ, ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਖਾਏ ਕਹਿ, ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਫਰੀਦਾ, ਦੇਖ ਪਰਾਈ ਚੋਪੜੀ ਨਾ ਤਰਸਾਏ ਜੀਓ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਛੱਡਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਹਲਕ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਭੀ ਜੰਤ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਭੱਖ ਅਭੱਖ ਸਭ ਖਾਏ। ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਕੂਕਰ ਹਰਕਾਇਆ ਧਾਵੈ ਦਹਿ ਦਿਸ਼ ਜਾਏ। ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਲਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ,
ਉਹਦੀਆਂ ਵੈਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਸੰਪਰਦਾਇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕੁੱਤੇ ਦੀਆਂ ਹਲਕੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀਆਂ 4 ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। 3 ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਸ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਖਲਕ ਪੈ ਜਾਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਾਏ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੁੱਤਾ ਹਲਕ ਜਾਏ ਨਾ, ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਭੌਂਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਣ ਹਲਕ ਜਾਏ ਤੇ ਭੌਂਕਦਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਾਏ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੂਜਾ, ਕੁੱਤੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਝੱਗ ਨਿਕਲਦੀ, ਕਦੀ ਦੇਖਿਓ ਉਹ ਝੱਗ ਨਿਕਲਦੀ। ਤੀਜਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਪੂਛਲ ਸਿੱਧੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹਲਕ ਬਣ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਚੌਥਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬੜਾ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਹਲਕਿਆ ਕੁੱਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛੇਤੀ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅਸਲ 'ਚ ਇਹੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੁੱਤਾ ਹਲਕ ਜਾਏ ਆਪਣੇ ਪਰਾਏ ਜਿਹੜਾ ਟੱਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢ ਦੇਗਾ। ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟੇਗਾ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ, ਗੰਗੂ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੂਣ ਖਾਧਾ, ਜਿੱਦਣ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲਚ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕਿਆ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲਾਲਚੀ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏ ਸਭ ਕੁਝ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਹਦਾ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਝੱਗ ਨਿਕਲਦੀ ਏ, ਲਾਲਚੀ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿੰਦਿਆ ਦੀ ਝੱਗ ਹੀ ਸੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੁਕਸ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਉਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਗੰਦੀ ਏ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਨੁਕਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਚੁਗਲੀ ਦਾ ਰੂਪ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਦੀ ਭੈਣ ਚੁਗਲੀ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ 'ਚ ਕਿ ਲੋਭੀ ਜੰਤ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਭਾਖਾ ਭਾਗ ਸਭ ਖਾਏ। ਸੱਚੀ ਜੀ, ਕੁੱਤਾ ਹਲਕਿਆ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਹਲਕ ਪੈ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਛੇਤੀ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਤਮਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਹਾਂ ਭੁੱਲਿਓ ਰੇ। ਫਿਰ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਈਏ, ਕਿੱਥੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਭਾਈ? ਝੂਠੇ ਲੋਭ ਲਾਗ, ਇਸ ਝੂਠੇ ਲਾਲਚ ਜਿੰਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਐਸੇ ਕਾਹੇ ਭੂਲ ਪਰੇ, ਕਰਾਂ ਕਰਾਵੇਂ ਮੁੱਕਰ ਪਾਵੇਂ, ਪੇਖਤ ਸੁਣਤ ਸਦਾ ਸੰਗ ਹਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਚ ਵਿਹਾਜਨ ਕੰਚਨ ਛਾਡਨ, ਬੈਰੀ ਸੰਗੇਤ ਸਾਜਨ ਤਿਆਗ ਖਰੇ। ਨਾ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਕੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹਨੇ ਯਾਰ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਾਂ ਭੁੱਲਿਓ ਰੇ, ਝੂਠੇ ਲੋਭ ਲਾਗ, ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਲਾਲਚ ਪਿੱਛੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਚ ਬਿਗੜਿਓ ਨਾਹਿਨ। ਕਿੱਡੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਬਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਆ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲਾਲਚੀ ਚੜ੍ਹ ਦਿਓ ਸੂਲੀਏ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਰਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੱਚ ਬਿਗੜਿਓ ਨਾਹਿਨ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਵਿਗੜਿਆ, ਉੱਠ ਓਏ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਗ ਪੋ ਤੇ ਸਵੇਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਛੱਡ ਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ, ਭੁੱਲ ਜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਕੱਚ ਬਿਗੜਿਓ ਨਾਹਿਨ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਵਿਗੜਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਹੂੰ ਜਾਗ, ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਉੱਠ ਪਓ। ਜੇ ਹੁਣੇ ਉੱਠ ਪਿਆ ਤੇ ਜਾਗ ਪਿਆ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਵੇਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਫੁਰਨਿਆਂ ਕਰਕੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫੁਰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਥਾ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾਇਓ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ, ਐਤਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਐਤਕੀ ਅਰਥ ਕਰਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹੋਰ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਨਾਸ਼ਵੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਕਰਨ, ਲਾਲਚ ਦੀ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤਗੜਾ ਹੋ। ਹੁਣ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੰਨੇ ਪਾਪ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਮਾਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਗਲਤੀ ਝਾੜ ਦੇ ਸੂਲੀ, ਮਾਰ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਨਾ,
सिर्फ दुनिया च चोर ज़्यादा वो ने जेड़े प्रगट हो गए आ, जिन्हां ते परदे पे ने। हो सकता है प्रगट होने वाले नाल कई गुणा ज़्यादा पाप उन्होंने किए हो, क्योंकि उन्हों का लोगों को पता कोई नहीं ना। जिहदा पता लग जाता वो फस जाता है। पर गुरु ये नहीं कह रहे भी तू कोई नहीं करी जा। इत्थे गुरु जी कहते हैं कच बिगड़ियो ना इन, कोई गल नहीं, कुछ नहीं बिगड़िया। वो मैनू दसो कोई दुनिया च है ऐसा राबर एडे वड्डे पाप नाल भरे कोई पुतल नूं कहे उठ ओए कोई गल नहीं, कुछ नहीं बिगड़िया, चल मेरे नाल, मैं तेनों धो के रख दिया। मैं इत्थे एक उदाहरण आपनूं देनी चाहना। देखो जदों बंदा बहुत निराश हो जाए ना, बहुत निराश हो जाए, अखीर ते अपनी होंद नूं खत्म करने वाल चलता है, सुसाइड करता है। कई बारी इन्नियां गलतियां करता है, इन्ने गुनाह करता है, उन्होंने सच्ची मुच्ची परिवार भी रखने को तैयार नहीं होंदा, कहंदा इहनूं कड्डो बाहर। ते जे वही बंदा रब वल जाए तो अगों रब भी कह दे मैं तेनों नहीं रखना, चल बाहर। मैं बाणी चो कह रहा महाराज जी फिर कित्थे जाए? संसार ने झोली च नहीं पाया, निरंकार थां नहीं दे रहा। गुरु ग्रंथ साहिब कहता है जे रब भी धक्का मारदा ते घबराई ना, तू गुरु नानक दे चरण आके पकड़ीए, धक्कियां कोयां नूं भी रब दे घर भी थां दवा दिंदा है। कुछ नहीं बिगड़िया, तकड़ा होवे, किड्डी वड्डी गल है जी। आ शब्द है आपे कुदरत साजक है, आपे करे विचार, कुदरत अर्थ कायनात, आपे करे विचार। एक खोटे एक खरे, लब समझते पे ना आप जी। एक बंदे खोटे ने, एक बिल्कुल खरे, जियों निर्मल बाहरों निर्मल। एक खोटे एक खरे आपे परखणहार। खरे खजाने पाइए, जेड़े बंदगी वाले खरे सन रब ने खजाने च पा ले। खोटे सटियां बार बार खोटियां नूं चलो बाहर। अगे महाराज कहते खोटे सच्ची दरगाह सुटियां, सच्ची दरगाह विचों भी खोटियां नूं बाहर सड़ता, चलो। अगे महाराज कहते किस आग्या करें पुकार। हुण रब कहने सब तो वड्डा, निरंकार सब तो वड्डा, उन्हें भी थां नहीं दिती। सच्ची दरगाह सुटियां किस आग्या करें पुकार। गुरु कहंदा अजू समझ, चेते रख अजे कुछ नहीं तेरा बिगड़िया। मैं दूजी तुक लै रहा, रे नर ए साची जी धार, इत्थे वे कच बिगड़ियो नाखिन। मैं ये तुक लई जी प्रमाण लिया, ये नहीं लिया। हुण जेड़े बंदे नूं रब भी ना रखे, किस आग्या करें पुकार। ते गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे सतगुरु पिछे भज पवें, यह करनी सार। वो गुरमुखो सतगुरु खोटियों खरे करे, शब्द सवार रखा। मैं तां क्या गुरु मारदा नहीं, गुरु सवारदा है। ये गल होर, जेड़ा लंघ गया वह अफसोस क्यों? अज तो हुण तो जीना शुरू कर मना। इत्थों तक बंदे दी समस्या है वे अज च जिउंदा ही नहीं, ये जां कल च जिउंदा जां आउण वाले कल च जिउंदा। ये पाठ करदियां भी फ्यूचर ते पास्ट विच ही घुमदा जे, प्रैजेंट विच नहीं रहिंदा। यही गल बाबा जी ने उत्थे कही, सुल्तानपुर यही गल कही। वो काजी घोड़ी तो रात की सोई है ते तू वर्तमान विच नमाज नहीं पढ़ रहा, तू बीते की गल कर रहा है। तो नवाब नूं क्या तू भविख की गल कर रहा है, जे काबल कदे गया भी नहीं, तू घोड़े खरीदना पे। साडी मन की समस्या इवे, ये पहली गल, ये वर्तमान विच प्रैजेंट च नहीं रहिंदा। ये जां पास्ट भी जांदा है, बीतियां गल्लां चेते करके एवें खिजी जाएगा। कई वारी ना देखियो बंदे नूं कोई भी तंग ना करे, पुरानियां गल्लां घर चेते आ जाण ते निआणिਆਂ नूं खिज खिज के पई जाएगा, क्योंकि इहदे फुरने नूं तंग करदे। गुरु कहंदा कट कर, जिहड़ा लंघ चुका है उन्हें आउणा नहीं, जिहड़ा आउण वाला है उन्हें कदी नहीं आउणा, उन्हें अज ही बन के आउणा। मेरी बेनती, कदी कल किसे ते आया जी? असी हुण जिहड़ा कल कहने आ, ये कल थोड़ा होना, कल तो उत्थे ही खलोते रहना। जिद्दन आउणा है अज आउणा है, ते अज दा मतलब 12 घंटे नहीं। अज दा अर्थ जिहड़ा साह अंदर गया वो ही अज है, जिहड़ा बाहर निकल गया वो कल बन गया। महाराज कहते कुछ नहीं बिगड़िया, तू तगड़ा हो। हुण देखो एक शब्द तुसी पढ़दे हो, एदू वड्डी चढ़दी कला कोई देगा मन नूं? फिर सुनियो, एक बंदा ओदी ताकत कोई नहीं रही, सारे चार चफेरे जकड़िया गया बेचारा। औलाद वल्लों दुखी, शरीर वल्लों दुखी, बिजनेस वल्लों दुखी, परिवार वल्लों दुखी, कोई भी अपना नहीं रहा। फिर गुरु तेग बहादुर साहब कहते फिर की? महाराज उन्हें सारे जवाब दे गए।
ना परिवार रहा, ना बिजनेस रहा, ना रिश्तेदार, कोई नहीं रहा। गुरु तेग बहादुर कहता तू सुसाइड ना करी, सब कुछ चला जाए, रब तेरे पीछे खलोता है, वो कुछ कर देगा जो कोई समाज कभी सोच भी नहीं सकता। तुसी आ दोनों शब्द सामने रख के पढ़ो, बल छुटके हो बंधन भरे, कुछ भी नहीं रहा, ताकत चली गई। बल छुटके हो बंधन परे, कछु ना होत उपाय, कोई उपाय नहीं रह गया। कहो नानक अब ओट कर गाज्यों हो सहाय। बाबा जी कहते बल होवा बंधन छुटे, सब किछ होत उपाय, नानक सब की तुमरा हाथ में तुम ही होत सहाय। पहली तुक विच क्या, क्यों भुल गया कहाँ भूलियो रे झूठे लोभ लाग। अगली तुक विच कहंदे आ कछ बिगड़ियो नाहिन। वैगुरु एडा तरवास कोई दे सकता जी? कुछ नहीं बिगड़िया। जैसा बालक भाए सुभाए, सिपाही लख अपराध कमावे, कर उपदेश झिड़कै बो भांति, आ हजे बौड़ पिता गल आवे। पिछले अवगुण बख्श लै, महाराज कहन लगे कछ बिगड़ियो ना इन, पिछले अवगुण बख्श लै प्रभ आगे मार्ग पावे। कुछ नहीं तेरा बिगड़िया। एडी वड्डी गल जी, वे फिर मेरी सुनियो, मैं रिपीट कर रहा। समाज नूं पुछो तो बंदा अपने मन नाल कहेगा सब कुछ तबाह हो गया। गुरु इन्नी वड्डी धीरे दिंदा नहीं, कुछ नहीं बिगड़िया। कछ बिगड़ियो नाहिन, कुछ नहीं बिगड़िया। अज हूँ जाग, हुणी जाग पो, हुणी शुरू कर दे। मैं आप नूं बेनती करा, मैं दो शब्द कहे कि जदों उठ पो उदों ही सवेर। सच्ची जे जदों मैं अपने कर्मां वल वेखना ना, तो मैनूं भाई साहब दी तुक चेते आउंदी है। कहंदे ने ਜਿਹੜੇ मेरियां कर्म करतूतां ने मैनूं दोज़ख विच भी ढोई नहीं मिलनी चाहिदी, पर जदों तेरी रहमत वेखना ना, उदों फिर उठ खलोना, नहीं मैनूं दोज़ख सड़न नहीं देगा। अपनी करनी कर नरक हूँ ना पाऊँ ठौर, तुमरो बिरद कर आसरो समार हो। सच मैं अपने कर्मा करके उंज जिन्हों आप सतगुरु कहने हाँ, ये गल याद रखियो, गुरु जी की बांह पकड़ लै कदी बांह नहीं छड्डदा। जिन्ना मर्जी भाजै बंदा, भावना वाले हो। मैं एक उदाहरण दी पिछले दिन, भाई मरदाना जी कौडे ने पकड़ लिया। चलो राक्षस कहने आदमखोर सी, बंदियां दा मांस खांदा सी। ते भाई बाला साहब जी ने एक शब्द किया, जदों महाराज ने कहा भी मरदाना पकड़िया गया, ओनू दुख च है, वह पुकार रहा मैनू, आवाज़ा मारदा है, ते नाल दे ने कहा छड्डो जी, वो तो तंग करदा है, कदी पिछों रुस जांदा है। याद रखियो भाई मरदाने दा रसेवा भी हिस्टरी बदल के चला गया। इन ध्यान नाल सुनियो, नैगेटिव नहीं। जे ओनू प्यास ना लगदी ते वली कंधारी पहाड़ी तो हंकार तो किवें थल्ले उतरदा। जे ओनू भुख ना लगदी ते नूर शाह जादूगरनी किवें चेंज हुंदी। गुरु दे हर कौतक विच कुछ प्याख है। उन्हें कहा जी नहीं, महाराज अगों कहंदे आ तां की होया, लाड नाल मैनू बोल के चला गया, पर जिदी मैं बाह एक बारी फड़ ला, मैं लोक ते परलोक विच कदी बाह नहीं छड्डदा हुंदा। याद रखियो गुरु नानक दी जोत आ लेखे जोखे थोड़ा करदी। बाला भुजा गए की लाजा, पुन अपना है उस संकाजा, निता प्रति रबाब जावे, कर संगीत वो मोहर जावे। मैनू रोज़ कीर्तन सुनांदा है। मैं फिर आपनू बेनती करांगा, अज ही हुण ही कल ना पाइए। बाबा जी ने तां ही बाणी च कहा, कबीर काल करंता अबै कर, अब करता सोए ताल। जिहड़ा कल करना है वो अज कर, जिहड़ा अज करना है हुणे कर। पाछे कछु न होएगो जो सर पर आवे काल। श्रीमान भाई वीर सिंह दा ये अज तक छोटी जी कविता है, कल चुकी है बीत वस तो दूर नसाई। पंजाबी दियां 17 ने, कल लंघ गई जी जिहड़ी डेट, भलक अजे है दूर। जिहड़ा दूजा दिन भलके आना वो दूर हो सकता भी निकलद्या सारी चमड़ी चो फूक निकल जाए। कल चुकी है बीत वस तो दूर नसाई, भलक अजे है दूर नहीं विच हत्थां आई। अज साडे कोल विच पर फिकरां लाई। अज भलक नूं सोच, कल भलक नूं सोच, अज ये मुफ्त गवाई। वो संभल संभाल इस अज नूं, ये बीते मारस पींदियां, हर रस विच मत्ते खीवियां, हर कीरत हर रंग चाहुंदिया। अज
मैं बेनती की, अज सिर्फ अंदर जाने वाले साह का ना है, अज 12 घंटे नहीं हुंदे। जिदन बंदे ने मरना है, याद रखियो इक्को ही साह बाहर निकलना है, इक्को ही साह अज है जिहड़ा अंदर जा रहा है। गुरु तेग बहादुर एडा वड्डा सहारा दे रहे, कहन लगे कछ बिगड़ियो नाइन, अज हुण जाग पो। की जागे? फिर बेनती सुनियो, एक तो हुंदा आपां जाग पै जी, हाँ जी ये शरीर उठिया चाह पानी पीता, असल च गुरमुखो जागत सोवत बहु प्रकार। गुरु ग्रंथ साहिब कहते जागना ते सौना कई तरह का है। कई बंदे ऐसे ने दुनिया च जेड़े जागदे होए भी 100-100 साल उम्र भोग के सुत्ते तुर जाते आ। कई ऐसे ने जेड़े प्यारिओ सुत्ते होए भी जागदे रहिंदे आ। फिर इसनूं सुनियो, कई सारी जिंदगी जागदी सुत्ते आ। आपां कहांगे जागदे किवें? गुरु ग्रंथ साहिब कहंदा जदों अखां जाग के पराए रूप दा चस्का लैंदियां ने नींद खै, कन्नां नाल जदों चुगली निंदिया सुनना नींद खै, जीव नाल जदों कूड़ ते कुफर तोलना नींद खै, नैनू नींद पर दृष्ट विकार, सरवण सोए सो निंद विचार, रसना सोई लोभ मीठा स्वाद मन सोया। याद रखियो ते शब्द है विस्माद, मैं पिछले दिन ये अर्थ किए सन। एक है विस्माद नाद विस्माद वेद, इत्थे मन सोया बाया विस्माद। इस विस्माद का अर्थ खेड़ा नहीं, बिस, बिश मतलब जहर, विस्माद माद का अर्थ मस्त हो गया। ये माया दुनिया के विषयां वकारां दे विच सच्ची मुची मस्त होया है। इस ग्रह में कोई जागत रहे, साबत वस्त अपनी लै किवें जागीए। गुरु तेग बहादुर साहब कहंदे आ जागण दा एक तरीका है। एक हुंदा शरीरक तौर पर जागना, एक हुंदा सुरत के तौर पर जागना। फिर बेनती जे, मैनू याद है श्रीमान भाई वीर सिंह उन्हां दी किताब प्रसंगलियां, एक सज्जन पाठ करे जपजी साहिब का, एक तुक नूं उन्हें 18 वारी पढ़िया जी। मैं शदों काफ़ी समा पहला एक किताब पढ़ी सी, वो एक तुक दी रुकिया रहा ते पिछे तुरदा सी एक सज्जन होर, उहदे कन्नां च आवाज़ पै गई, बाणी वो भी पढ़ रहा सी। उन्हें कहा भी इनू पाठ तो बाद कहांगे भी जे तेनू जबानी नहीं चेती तो गुटके तो पढ़ लिया कर। उन्हें पाठ का भोग पा दिता ते जदों बैठे उन्हें भाई साहब नूं कहा, भाई साहब जी ये पाठ कर रहा सी, एक तुक वार वार कई बारी भुल जाता, मेरा ख्याल अगे नहीं चल रहा। भाई साहब ने मुस्करा पे, पता सी अभ्यासी बंदा है। कहने लगे जे पाठ नहीं चेते, वो सज्जन कह रहे जो सुन रहा तुसी गुटका लै लो। कहन लगा पाठ तो चेते सी, दिमाग विचों ते जबान विचों अगली तुक चेते सी, पर सुरत दूजे पासे चली जाती सी। 18 वारी मैंने तुक पढ़नी पई उहदे ते सुरत टिकाण दे लई, क्योंकि मार्ग खंडे तारक है, कह देना बड़ा सौखा है। हुण आपां ही झाती मारीए, जिन्ना समा संगत च मैं तुसीं बैठे हाँ, खिमा करियो अपने मन नूं पुछ के देखो किन्नियां थावां ते घुम के आ गया। बस आई नींद है। हजूर सच्चे पातशाह कहंदे आ जां किवें कबीर सूता क्या करें, उठ के ना जपै मुरार, एक दिन सोवन होए गो लांबे गोड पसार। जागण वास्ते कीर्तन सुनना पैंदा है, शब्द नाल जुड़ना पैंदा है। गुरु साहब कहते जाग होए, छड्ड परां लालच नूं, हुण छड्ड दे इस नूं, अजू जाग रहाओ। ते महाराज जिन्हों ये सच समझ के लालच हो गया, ये कहते सम सुपने के एहो जग जान। सम दा अर्थ हो गया बराबर। सुपना आपां समझने है जी रात नूं आउंदा है, उस सुपनियां दी भी बहुत वड्डी कहानी है आपो अपनी। हुण ते सुपने ते बहुत कुछ मनोविग्यानकां लिख दिता, अपना सिगमंड फ्राइड ने सुपने ते बहुत कुछ लिखिया। मैं एक बेनती करांगा, जे सिखां विच किसी ने सुपने ते बरीक काम कीता है तो वो डॉक्टर जसवंत सिंह नेकी, उन्हां दी किताब है अचेतन दी लीला, पटियाला यूनिवर्सिटी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने छापी सी। वो सिर्फ सारी किताब पंजाबी विच मन ते वे कि मन की हाल आ, उन्होंने मनोविग्यान के हिसाब नाल गल कीती है। गुरबाणी ते दो तरह का मन कहती, मन जोत स्वरूप ते मैला मन, एक मैला एक पवित्र। ते उंज आप सब नूं पता है कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस। पर मैं इत्थे बेनती करांगा कि सुपना जिहड़ा है
ਉਹਨੂੰ ਖਿਆਲ ਹੀ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਬ ਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖਿਆਲ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਿਆਲ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਸਬ ਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਇਹਦੀ ਸੀਮਾ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸਬ ਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਚੇਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਖਿਆਲ ਖੂਲ ਨੇ ਸਭ ਪਿਛਾਂ ਸਟੋਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਆ, ਸੁਚੇਤ ਮਨ ਭਾਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਛੇਤੀ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪੇ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਦੀ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਨ ਖੁਰਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਪਰ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪੇ ਚੇਤੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਅੰਦਰ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਚੱਲਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਹੋਗੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਸਬ ਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਢ, ਅਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਐਵੇਂ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਚਾਂ ਚੇਤੇ ਆਇਆ। ਸਬ ਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨੇ, ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸੁਪਨਾ ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਪਨੇ ਜੋ ਦਿਸਦਾ ਸਵੇਰੇ ਝੂਠ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਬੰਦਿਆ, ਸੁਪਨੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੁਪਨੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਮੂਰਖ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੁਪਨੇ ਸੇਤੀ ਚਿੱਤ ਮੂਰਖ ਲਾਇਆ, ਜਿਉਂ ਸੁਪਨਾ ਅਰ ਪੇਖਣਾ ਐਸੇ ਜਗ ਕੋ ਜਾਨ, ਜਗ ਜੀਵਨ ਐਸਾ ਸੁਪਨੇ ਜੈਸਾ, ਜਗ ਜੀਵਨ ਸੁਪਨ ਸਮਾਨ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਮ ਸੁਪਨੇ ਕੇ ਇਹੋ ਜਗ ਜਾਨ, ਇਸ ਜਗਤ ਨੂੰ ਬਸ ਇਉਂ ਸਮਝ ਸੁਪਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਖਦਾਈ ਵਾਪਰੀਆਂ ਅੱਜ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਆਪਾਂ ਭੋਗ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਲੰਘੇ ਅਸੀਂ 1-1 ਸਾਲ ਆ, ਅੱਜ ਸੋਚੋ ਪਿਛੇ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ ਤੇ 1 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਬਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਗਤ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਬਿਨ ਸਹਿ ਛਿਨ ਮੈਂ, ਇਹਨੇ ਬਿਨਸ ਦਰ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਛਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬਿਨਸ ਹੈ ਛਿਨ ਮੈਂ ਸਾਚੀ ਮਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਡਰਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੰਨੀ। ਇਹਨੇ ਸੁਪਨੇ ਨੇ ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫੁਰਨਾ ਹੀ ਨਾ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਸਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, घर चाहूँ तो यकत लख, घर चाहूँ तो यक लखत उठा दूँ ये तरह तरह की दुनिया। कहते सन दुनिया ख्याल है, फुरना है, फुरना समा गया तो दुनिया समा गई। बड़ा औखा जाए विशा भी वेदांत का। वैसे मेरी बेनती है, महाराज कहते मेरी गल सच जान, ये झूठ है, झूठ है ने बिनस ने। ये गल होर सच्ची जी वो तू समझदा नहीं। संग तेरा है, ये तो कुत्ते देखियो, ਇਹਦਾ पाठ तेरे नहीं करना। एक होर ਜਿਹੜਾ पाठ ਹੁੰਦਾ, साचे साहिबा क्या नाही घर तेरा है, ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਾਰੇ ਤੇ ਦਲਾਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੰਗ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਸੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਨਾਲ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਹਰ, ਹਰ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਬਸਤ, ਬਸਤਰ ਦੇ ਵਸ ਦਾ, ਉਂਝ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਸਤ ਦਾ ਅਰਥ ਵਸਤੂ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਸਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਸਣਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗ ਤੇਰਾ ਹਰ ਬਸਤ ਨੀਤ, ਨੀਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰੋਜ਼। ਉਹ ਬੰਦਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਨਾਲ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਧਰਮ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਖੋਜਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਚਰਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਪੈ ਜਾਣ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੁਹਾਵਾ ਸੋ ਸਰੀਰ ਥਾਨ ਕੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰ ਧਰੈ ਵਿਖਾ।
ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਸਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਵਸਦਾ, ਦਿਸਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤ੍ਰਿਣ ਓਲੇ ਲਾਗ ਛੁਪਾਇਆ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਵੇਂ ਤਿਣਕੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੀਮਤੀ ਰਤਨ, ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਤਨ ਬੰਦਾ ਲੱਭੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾਲ, ਪਰ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ। ਉਹ ਕੰਧ ਹੈ ਝੂਠ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਸਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਸ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੈਸੇ ਹੈ ਜੀ ਨਿਸ਼, ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਿਸ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਨਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਾਤ, ਤੇ ਬਾਸੁਰ ਸੱਸੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ ਬੋਲਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਸਰ ਨਹੀਂ ਕੱਲਾ ਬੋਲਣਾ, ਬਾਸੁਰ। ਬਾਸੁਰ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੈ ਦਿਨ। ਨਿਸ ਬਾਸੁਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਚ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਨਿਸ, ਇਹ ਦਾ ਅਰਥ ਦਿਨ ਤੇ ਨਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਾਤ। ਨਿਸ ਬਾਸੁਰ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ। ਭੱਜ, ਭੱਜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਜਪ ਉਹਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਮੀਤ, ਤਾਂ ਹੈ ਦਰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੰਗ ਤੇਰਾ ਹਰ ਬਸਤ ਨੀਤ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੋਜ਼ ਵਸਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਗੈਰ, ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਜਾਂ ਕੋ ਖੋਜਤੇ ਪਾਇਓ ਸੋਈ ਠੌਰ, ਸੋਈ ਫਿਰ ਕਹਿ ਤੂੰ ਪਿਆ ਜਾਂ ਕੋ ਕਹਿਤਾ ਔਰ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇਗਾ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਨੇ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਈ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ ਕੇ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਮੂਰਤੀ। ਸਾਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਆਏ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ, ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪੈਦਾ ਕਰਤੀ ਮੂਰਤੀ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਪੂਦਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਪੱਥਰ 'ਚ ਮੁੱਦਤਾ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸੀ ਉਦਣ ਦੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਫਾਲਤੂ ਪੱਥਰ ਤਰਾਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ। ਸੁਣਿਓ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਚਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੂਰਤੀ ਆ ਗਈ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਚਰਾ ਹੀ ਚੜਿਆ ਪਿਆ। ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਖੜਕ ਨਾਲ ਕਚਰਾ ਤੋੜਦਾ, ਕੁਮਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੜ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਤੇਰੇ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸਾਥ। ਬਾਰ ਅੰਤ ਕੀ, ਇੱਥੇ ਬਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਵੇਲਾ, ਅੰਤ ਦੀ ਵਾਰੀ। ਬਾਰ ਅੰਤ ਕੀ ਹੋਏ ਸਹਾਏ, ਜਦੋਂ ਝੂਠੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਵੇਖੋ ਆ ਸਰੀਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬੜਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਮਝਣ ਲਈ। ਸੱਚ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਜਾ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਪ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਮਾੜੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਬੇ ਐਵੇਂ ਡਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਈ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਅਗਾ ਵਧੂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਕੋਲ ਫੋਨ ਨੇ, ਆ ਤੋਕ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੋ ਐਵੇਂ ਭਰਮ ਨਾ ਪਾਓ, ਪੁੰਨ ਤੇ ਪਾਪ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਆਖਣ ਨਾ ਹੈ ਦਰਤੇ ਇਹ ਅਖਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੁਹਾਵਰਾ ਨਹੀਂ। ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾ ਹੈ, ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਓ ਕਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਜਾਣਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਧਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ, ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਗਿਆ, ਦੁਹਾਈ ਰੱਬ ਦੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਖਾਲੀ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਬੰਨ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਔਗਣਾ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਬੰਨ ਜਾਂਦਾ, ਖਾਲੀ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਨਕ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ ਜਾਨ ਵਿਰਤੀ ਸਨ, ਗੁਣਾ ਗਵਾਈ ਗੰਠੜੀ ਅਵਗਣ ਚੱਲੀ ਬਨ ਕੇ। ਔਗਣ ਕੋਈ ਬੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਗੁਣ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਹਰ ਅੰਤ ਕੀ ਹੋਏ ਸਹਾਏ, ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਊਗਾ, ਤੂੰ ਜਾਗਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਣ ਤਾਕੇ ਗਾਏ, ਮੈਂ ਤਿਸ ਦੇ ਗੁਣ ਕਉਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤਤ ਭਾਵ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜੇ ਕਿ ਮਨਾ ਤੂੰ ਭੁੱਲਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸੱਚ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਸੱਚ ਏਵੇ, ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਡਾ ਜਪ ਸੱਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਭਾਗ ਦਿੱਤਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਥਾ ਕਰਨ ਦਾ।